ਮਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਮਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, मतलब कि ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰकारी कर्मचारी है उन्होंने उपर टैक्स ਵਧਾਉਣ की गल कही है तो नाल दी नाल केंद्र के बराबर जोड़ा पे स्केल करने की गल कही गई है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमन अरोड़ा साडे नाल मौजूद है। रिपोर्ट पढ़ी होगी, खबर पढ़ी होगी, किवें लगदी रिपोर्ट पंजाब दे लई किन्नी कुछ सही है? देखो इस तरह के ये रिपोर्ट तो नहीं पूरी पहुंची हैगी, पर खबर जिन्नी पढ़ी तो जिन्ना क अंदाज़ा हैगा। मैं समझदा कि ये उही गल्लां ने जिहड़ियां कि असीं लंबे समय तो कहंदे आ रहे हाँ कि केंद्र की बीजेपी मोदी सरकार और पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार ऑलमोस्ट इक्को जिक्के ही माइंडसैट के तहत ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਬਸਿਡੀ नो डाउट चलो बिल चाहे सबसिडी बिल अज पावर सैक्टर का बहुत वड्डा होएगा, पर सवाल वड्डा ये है कि मनटेक सिंह आहलूवालिया जी सत्कारयोग ने साडे, पर वो एक इकोनॉमिस्ट ने, उन्होंने ये दस्सण दी बजाय कि सबसिडियां बंद कर दो या रैशनलाइज कर दो, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। 2 ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ 4 ਯੂਨਿਟ ਔਰ ਰੋਪੜ ਦੇ 2 ਯੂਨਿਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। क्राइसिस इस बारी भी इस वजह करके आया, और दूसरा रीज़न सीगा कि जिहड़े गलत PPAs ने वो कीते ने। मसला बंद करके हल नहीं होना हैगा, मसला जिहड़ा गलत नजायज़ पैसा इन्हां थर्मलों दे कोल पंजाब सरकार मोतियां वांगू वंड रही है, इन्हां नूं ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਨੇ PPAs ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਔਰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ, ਔਰ PSPCL ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚ ਸਕੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਔਰ ਐਪੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ चीज़ है जी वो एग्रीकल्चर के नाल ही चलती है। जे इन्हां चीज़ों के उपर फोकस करते मनटेक सिंह आहलूवालिया जी, ठीक है, ये चीज़ तो बड़ी सौखी होंगी है कहनी कि बंद कर दो। आ थोड़े दिन पहला कांग्रेसी रौला पा रहे सी कि दिल्ली की सरकार ने आ करता सुप्रीम कोर्ट दे विच, ते हुण आप की कहणगे, उन्हां दे आपदे जिहड़े होएगे वो कही एग्री एक्सपर्ट कही जांदे ने कि सो इस करके वोट आई मीन टू से कि प्रैक्टिकल गल करनी चाहिए सी। अगे वे फॉरवर्ड की होना चाहिए पंजाब का, वो होना चाहिए सीगा। इसलिए मैं समझदा कि ये रिपोर्ट है जिहड़ी उस डायरैक्शन जी दे वल चल रही है, जिस डायरैक्शन दे विच अज दी घड़ी मोदी सरकार, केंद्र सरकार चल रही, जिहदी वजह करके यह किसानी दे उपर अज बहुत वड्डी विपता जिहड़ी पई हुई है। उन्होंने एक जिक्र यह भी किया, जेकर पावर समझौते रद्द होंदे तां सूबे 'च संकट आ सकता, बिजली संकट आ सकता है। नहीं, पावर समझौते असीं कहने आ कि रद्द तुहानूं करन दी लोड़ ही नहीं हैगी, तुसीं रिव्यू तां करो ना। तुसीं ये जिहड़ियां उस 'च गलत क्लॉज़ां पईयां होईयां ने कि जी तुसीं बिजली खरीदो ना खरीदो, वो पैसा उन्हां नूं देना ही पऊगा। तुसीं जिहड़े उन्हां नाल जिहड़े अपना फिक्सड कॉस्ट दे चार्जिस बहुत ज़्यादा फिक्स कीते हुए ने, तुसीं उन्हां नूं बिठा के वो गल करो उन्हां नाल कि भाई सानूं पड़ता नहीं पैंदा हैगा, तुसीं इन्हां नूं रिवाइज़ करो। तुसीं कोल वॉशिंग दे, ट्रांसपोर्टेशन दे चार्जिस ने, वो सारे पंजाब सरकार ने आपदे ते लोकां दे सिर ओट रखे ने, जबकि वो होना चाहिए उन्हां अपना प्राइवेट कंपनियां दा। तुसीं इसे तरीके नाल 700 करोड़ का नुकसान हर साल हो रहा है। तुसीं जिहड़ी पिछवाड़ा कोल माइन है वो नहीं चालू कर रहे हैगे। TND लॉसिज ने, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसिज, वो सब तो वध ने, मैक्सिमम ने। ये सारिया चीज़ां ने जिहड़ियां कि PSPCL के प्रबंधन के लिए करन दी लोड़ है। सो इस करके ये तो ओबवियसली हरेक किसी नूं पता है भी जे अज तुसीं सारा कुछ बंद कर दोगे तो बिजली संकट तो आ ही जाऊगा, उस तो दिक्कत ही कोई नहीं हैगी। जिहड़ी पिछली सरकार ने भी जो कीता सीगा वो कही तो गए पावर सरप्लस करता सी सूबा, पावर सरप्लस करता सर्दियों के 6 महीने, ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਵਰ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ 16 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਟ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ
ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੈਠ ਕੇ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਿਊ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਗਲਤ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੜਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਉਣਾ ਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋੜਾ ਘੁੱਟ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵੱਲ ਵਧਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਕਿ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤਰਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਐਸਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਚਲੇ ਪਾਏਦਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ, ਲੋੜਵੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ, CBI ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗ ਲਈਆਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘੁਟਾਲਾ ਬਾਹਰ, ਕਥਿਤ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਘੁਟਾਲਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 64 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚੱਕਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ACS ਸੀਗੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ IAS ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀਗਾ, ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਹੇਠ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ CBI ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ CBI ਜਿਹੜੀ ਜਾਗੀ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਘਟਾਲਾ ਘਪਲਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਟਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ CBI ਤੋਂ ਕਰਾਓ, CBI ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ BJP ਦਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦੇਣ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਦਿਲੀ ਮਨਸ਼ਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇੜਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਅੱਜ BJP ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, BJP ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਔਰ ਮਨਸ਼ਾ ਔਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਸਿਰਫ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਹਰਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੂ ਨੇਜਾ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।